ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಉಸ್ತಾದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಹಾರೂನ್ ಹಸನ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಒಂದು ಕೆಲವು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الحمد لله رب العالمين. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اغفر اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة سيدنا وشفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم بحقوقهم وبجاههم بارك لنا في أهلنا ما ضاقت العاقبة أمرنا ما ضاق خيرا ورشدا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. അഭിനന്ദനാർപ്പിക്കുന്നതും കൂടി നമ്മുടെ ഈ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഈ വുഡ്ലാൻഡ് അല്ലേ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ആയ ഈ കച്ചവടം നമ്മളെ മഹ്മൂദാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ അതിന് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. AKHM അതായത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി ഫാമിലി ഈ കോട്ടയക്കാരൻ അവരോട് ഈ കോട്ടയക്കാരുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള എല്ലാ മതസ്ഥർക്കുമുള്ള ഒരു പിരിച്ചപ്പാടും ഒരു സന്തോഷവും അവർക്കുണ്ടായത് അവർ ഇവിടെ വന്ന മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ള പാവങ്ങൾക്കും സാധുക്കൾക്കും എപ്പോഴും എല്ലാ നിലക്കും സഹായങ്ങളുണ്ടായി. അത് ഒരാള് ഇവിടെ മറ്റ് ധർമ്മത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവരുടെ ആ മരണത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾക്ക് വരെ വിറകുകൾ വരെ ഫ്രീ ആയി കൊടുത്ത് എല്ലാ നിലക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മളെ ഈ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി ആ ഫാമിലി, കോളിക്കര ഫാമിലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അവർക്ക് സാധാരണ ഒരാൾ കച്ചവടം തുടങ്ങിയാൽ ഒരു 10 വർഷമാകുമ്പോൾ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞു പോകും. അതൊരു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെല്ലാം ആക്കി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കച്ചവടമാവും. പിന്നെ കുറച്ചാവുമ്പോൾ എന്താവും, അതിന് കടം ആദ്യത്തിൽ വന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. 10 കൊല്ലം ആചരിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. അള്ളാന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള ഓരോ കച്ചവടക്കാരും അവർ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ നിലക്ക് മരത്തിന്റെയും പ്ലൈവുഡിന്റെയും മറ്റ് എല്ലാ കച്ചവടത്തിലും അള്ളാഹു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് കൊടുത്തത് മാത്രമല്ല, ഏകദേശം ഒരു 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കച്ചവടത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തി. ഇത് വലിയൊരു സാധനയാണ് ഇവർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്ലൈവുഡിന്റെ ഈ മുമ്പ് മരക്കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതില് ഫ്ലൈവുഡ് അവർ തുടങ്ങി.
ഈ കച്ചവടം ഇവിടത്തേക്ക് എത്താനും ഇന്ന് തുടങ്ങാനും ഇതിന്റെ പിന്നില് ധാരാളം അധ്വാനങ്ങളുണ്ട് എന്നത് ഈ മെഹ്മൂദാജിന്റെയും മക്കളും ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള ബാല്യക്കാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഭാഗമാണ്. നിങ്ങളെ ബാപ്പമാർ അതേപോലെ നിങ്ങളെ കാക്കമാരെല്ലാം അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം ഇപ്പോ ഇത് വെളിവായി വരുന്നു. ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നതാണ്. അതല്ല, നമ്മളെ ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള ഈ ജീവിതം നമ്മളും ജീവിക്കുന്ന സന്തോഷം നമ്മളെ അയൽവാസികളും നമ്മളെ കുടുംബത്തിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ അള്ളാഹു വലിയ ഇസ്സത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രാവിലെ ക്ലാസ് എടുത്തതുപോലെ ജിയോ സിമ്മിന്റെ ആള് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ 2.5 ലക്ഷം കോടി ഉറുപ്പികൾ ഇറക്കിയിട്ട് ഇത്ര ആളുകളെ നെറ്റ് നോക്കാനും ഇഷ്ടം പോലെ നെറ്റ് നോക്കാനും അത് അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേറെ ഭാഗമാണ്. എന്നാലും നെറ്റിന് വലിയ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർന്നു പോകും. അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അയാള് അധ്വാനിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ എത്ര മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നില് ഇന്നും നാം അധ്വാനിക്കണം. രാത്രി പകല് എന്ന നിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആള് അധ്വാനിച്ചാൽ വലിയ ബർക്കത്തതിലുണ്ടാവും. അത് ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ തലമുറ ഏകദേശം കുറെ കൊല്ലങ്ങളോളം നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. അള്ളാഹു ഇത് വലിയ ബർക്കത്തിലും അവന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടമുള്ള കച്ചവടം അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു ಅಲೈಕುಂ. ಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳೇ ಮುಖ್ಯದಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಜನತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಬಾರಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಊರಿನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋದು. ಕೃಷ್ಣಗಟ್ಟಿಯವರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೆಂದರೆ ಕೋಟೆಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾನು ಹೊಗಳುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ವಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೈಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಷಾರಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಜಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ನಾವು ತುಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ತಾಲೂಕು ಆಧಾರದಿಂದ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೈವುಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯವರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಈದ್ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ
ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಟೆಕಾರ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ, ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೈವುಡಿನ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಅವರು ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ಸ್ವಂತದಾದಂತಹ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಇದೀಗ ಆ ಪ್ಲೈವುಡನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ. ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣಗಟ್ಟಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಗತ್ಯದ ಸಾಧನ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಂಗಡಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೀಠೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದಿದ್ರೆ ಮರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಪ್ಲೈವುಡಿನಂತಹ ಸಾಧನಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ಲೈವುಡ್ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ 40 ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಲಾಭ ನಮ್ಮ ಹಿತಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನೋಪಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಕಾರಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಸದ್ಭಾವನಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಸದ್ಭಾವನಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ಈಗ ನನ್ನಂತಹವನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರಂತಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಾವನಾ ವೇದಿಕೆಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದ್ಭಾವನಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಂದು ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಜನಾಬ್ ಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಜದಿಂದ. ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಜ. ಆ ಸಮಾಜವೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶದ ಪಾಲನೆ ನೀಡುವ, ಇತರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇತರರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ಈ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ಜನರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿದ, ಅವರು ನಂಬಿದ ಸರ್ವ ದೇವರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ
ಅನುಗ್ರಹ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದಕ್ಕೆ ದೊರಕಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೊಸಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜನರು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜನರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಅನುಗ್ರಹ, ಎಲ್ಲರ ಆ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಕೊನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರನ ಉಸ್ತಾದರಾದ ಅಲ್ಲಾಹ ಜಾದು ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇತರೆ ಎ.ಕೆ. ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಘುಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ